డీటెయిల్స్ చూద్దాం. విద్యార్థుల సంక్షేమానికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని, యువత భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడితే తమ ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని స్పష్టం చేశారు కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్. లోక్సభలో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ సవరణ బిల్లుపై చర్చ ప్రారంభించిన ఆయన పేపర్ లీక్ ఒక్క ప్రాంతానికే పరిమితం అవలేదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఎన్నోసార్లు ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ జరిగిందని గుర్తు చేశారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ లీక్ సమస్య ఉందని, చట్టాన్ని మరింత కఠినతరం చేసి శిక్షలు వేసేందుకే పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ బిల్లులో సవరణలు చేసినట్లు వెల్లడించారు. సత్వర న్యాయం, కఠిన చర్యలు ఈ చట్టం ముఖ్య ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा. ऐसा पहले भी होता था. अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे. 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 I'll go on and on, the list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 एम्स न्यू दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, टू गिव मोर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू एग्जामिनेशन इन वॉट एवर फॉर्म, टू रीअश्योर द स्टूडेंट्स दैट दे वुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर genuine sincere efforts, and also to ensure that their future is. के हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events. Amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice so that the credibility of all. లోక్సభలో యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా ప్రియాంక గాంధీ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. జంతర్ మంతర్ దగ్గర నిరసన తెలుపుతోన్న విద్యార్థులపై దాడి చేసేందుకు పోలీసులకు ఎవరు అనుమతిచ్చారని ప్రశ్నించారు. దీనికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యా వ్యవస్థను ఆర్ఎస్ఎస్ కబ్జా చేసిందంటూ తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. నీట్ పేపర్ లీక్ తో ఎంతో మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని, వారి తల్లిదండ్రులు తీరని బాధలో ఉన్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై యువత ఆగ్రహంతో ఉన్నారని, జంతర్ మంతర్ घटनलपై అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేశారు ప్రియాంక. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है. हाँ, कांग्रेस बोल रही है. जवाब दीजिए, जवाब दीजिए. విద్యార్థులు, యువత సంక్షేమంపై ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు ఎంపీ గౌరవ్ గగోయ్. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ బిల్లు నిదర్శనమని విమర్శించారు. బిల్లు ప్రవేశపెట్టి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్న ప్రభుత్వం 2024 నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్ కేసును నీరుగార్చారని మండిపడ్డారు. 45 మంది అరెస్ట్ అయితే 44 మందికి బెయిల్ ఇప్పించిన ప్రభుత్వం ఎలా న్యాయం చేస్తుందని ప్రశ్నించారు. 21 మంది విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల పాపం మూటగట్టుకున్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసి సభకు వస్తే యుద్ధం గెలిచినట్లు స్వాగతిస్తున్నారని బీజేపీపై సెటైర్లు వేశారు గౌరవ్ గగోయ్. उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा. ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं. बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है. ये है इनके. तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये
जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक। और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है నీట్ పేపర్ లీక్ ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలతో పార్లమెంట్ అట్టుడుకుతోంది. విపక్ష ఎంపీల నిరసనలతో 7వ రోజు కూడా రాజ్యసభలో ప్రశ్నోత్తరాలు నిలిచిపోయాయి. బిల్లులకు కూడా నిరసనలు అడ్డుపడగా విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య ఎంఎస్ఎంఈ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. అయితే విపక్ష ఎంపీల నినాదాలు చేయడంతో రాజ్యసభ చైర్మన్ సభను బుధవారానికి వాయిదా వేశారు. On Wednesday, the 29th July 2026. माननीय सदस्यगण, let us move to other bill. तो आप सदन में आगे कार्रवाई नहीं चलाना चाहते, प्लीज बहस आगे चलने दीजिए. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 29th July 2026. ఢిల్లీలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బిజీగా గడుపుతున్నారు. కేంద్ర వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన 2.0 కింద తెలంగాణకు 11,56,000 ఇళ్లు కేటాయించాలని కేంద్ర మంత్రిని కోరారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తెలంగాణలో గ్రామీణ ఇళ్ల నిర్మాణం నిర్లక్ష్యం చేశారని కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు రేవంత్. అలాగే ఎల్నినో నేపథ్యంలో బీబీజీ రామ్జీలో అదనపు పనులు చేర్చాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు. రైతుల జీవనోపాధి మెరుగుపడేందుకు 10 కొత్త పనులను బీబీజీ రామ్జీలో చేర్చాలని విన్నవించారు. కూరగాయల పందిళ్లు, పశుగ్రాస ప్లాట్లు, మర్చరీ తోటలు, పట్టుపురుగుల పెంపకం, షెడ్లకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు. రైతుల భూముల అభివృద్ధి, నీటి సంరక్షణ, ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో దెబ్బతిన్న భూముల పునరుద్ధరణ పనులకు అవకాశం కల్పించాలన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పనులను బీబీజీ రామ్జీ జాబితాలో చేర్చి లబ్ధిదారులకు 90 రోజుల పని కల్పించాలని కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు విజ్ఞప్తి చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. హైడ్రాపై తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. హైడ్రా పనులు కొనసాగించి తీరుతామని తేల్చి చెప్పారు. కబ్జా కోరలు హైడ్రా వద్దంటున్నారని, కబ్జాలు చేస్తే బడాబాబులైనా పేదలైనా ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. గండిపేట బతుకమ్మ కుంటలను ఆక్రమించింది పేదలా పెద్దలా అంటూ నిలదీశారు. ఇన్వెన్షన్ పేదలదా పెద్దలదా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇక హైడ్రా తాము తీసుకొచ్చిన అతిపెద్ద సంస్కరణ అని గుర్తు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ఏ అధికారిని నియమించాలి అనే విచక్షణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉందని అన్నారు. సోమేష్ కుమార్ పై 400కు పైగా కోర్టు ధిక్కరణ కేసులున్నాయని గుర్తు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు దురుద్దేశంతో కేసులు వేసి కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించారని, డబ్బులిచ్చి సోషల్ మీడియాలో హైడ్రాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోర్టు తీర్పును పరిశీలించి తదుపరి కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆవాస్ యోజన ఇళ్లకు సంబంధించి గత 12 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక్క ఇల్లు కూడా మంజూరు కాలేదు. మిగతా రాష్ట్రాలలో వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏమీ తీసుకోలేదు. అందుకే 11,56,000 అర్హత కలిగిన పేదల ఇండ్ల కోసం ఈ రోజు మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. తొందరలోనే మంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకొని తెలంగాణకు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఇండ్లు ఇవ్వడానికి మంత్రి గారు మాకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఉపాధి హామీకి సంబంధించిన నిధుల విడుదల, అదేవిధంగా కొత్త పనులు కొన్నింటిని సంబంధిత శాఖ మంత్రి గారు కొన్ని ప్రతిపాదనలు ఇచ్చిండ్రు సీతక్క గారు. వాటిని కూడా మంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాం. మంత్రి గారు ఆ విషయాలను కూడా పరిశీలిస్తామన్నారు. అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలినినో వల్ల వర్షాలు లేకపోవడము, కరువు పరిస్థితులు ఉండడము, పంటల ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడము, రకరకాల వ్యవసాయ సమస్యలు ఉన్నాయి. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో భూములను పరిశీలించి అక్కడున్న కరువు పరిస్థితులను పరిశీలించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మద్దతు ఇవ్వడానికి బృందాలను పంపించవలసిందిగా కేంద్ర మంత్రి గారిని కోరినాం. తొందరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం బృందాలను క్షేత్రస్థాయిలో పంపించి హైడ్రాపై తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు సీఎం రేవంత్ కు చెంపపెట్టు లాంటిదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. హైడ్రా 9 తలల విషన్ నాగు అని అన్నారాయన. హైడ్రా ఒక బ్లాక్మెయిల్ టూల్ గా వాడుతున్నారని ఆరోపించారు. రేవంత్ రెడ్డి వెనుకున్న ప్రతి స్కీమ్ వెనుక స్కామ్ ఉందని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని బీజేపీ నేతలు కూడా హైడ్రాకు సహకరిస్తున్నారని హాట్ కామెంట్స్ చేశారు కేటీఆర్. హైడ్రా రేవంత్ రెడ్డికి వేటకుక్కలా మారిందని ఫైర్ అయ్యారు. తాము అధికారంలోకి రాగానే హైడ్రాను బంగాళాఖాతంలో పారేస్తామని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. తిరుపతి రెడ్డి కబ్జాను రిలీజ్ చేయమనండి. తిరుపతి రెడ్డి కబ్జాలో ఉన్న
శిఖం భూమిని రిలీజ్ చేయమను, అనుముల తిరుపతి రెడ్డి బిల్డింగ్ కూలగొట్టమను, రేవంత్ రెడ్డి కోస్గిలో కట్టిన రెడ్డి కుంటలో కట్టిన ఇల్లు కూలగొట్టమను, మంత్రి వివేక్ కట్టిన ఇల్లు కూలగొట్టమను, మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి FTL లో కట్టిన ఇల్లు కూలగొట్టమను. అప్పుడు నమ్ముతారు పేద ప్రజలు నిజంగానే న్యాయం, చట్టం, ధర్మం అందరికీ ఒకటే. అంతేగాని కుకట్పల్లిలో బుచ్చమ్మ ఆమె ఇంటికి స్టిక్కర్ వేస్తే ఆమె ఉరిపోసుకొని చచ్చిపోయింది. ఎవడిస్తాడండి ప్రాణాలు తెచ్చి? రంగనాథ్ ఇస్తాడా, రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తాడా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు? హైడ్రా మంచిదని సాధారణ ప్రజలు చెబుతున్నారని, హైడ్రాకు మద్దతుగా ప్రజలు ర్యాలీ తీస్తున్నారని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. హైడ్రా విషయంలో కోర్టు తీర్పును గౌరవిస్తామని మేం చెప్పాల్సింది కోర్టుకు చెప్తామన్నారు. రాజకీయం కోసమే వ్యతిరేకమైన పిటిషన్లు వేస్తున్నారని, హైడ్రాకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కలిసి కుట్రలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. కోర్టు పూర్తి తీర్పు ఇంకా రాలేదని, బీఆర్ఎస్ తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. రైతు చెంతకు నూతన సాంకేతికతను చేరవేయడమే రైతు నేస్తం లక్ష్యమని అన్నారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు. 1600 రైతు వేదికల ద్వారా లక్షలాది మంది రైతుల భాగస్వామ్యం ఉందన్నారు. ఇప్పటి వరకు రైతు నేస్తం 100 ఎపిసోడ్లు పూర్తి కాగా 27,30,000 మందికి పైగా రైతులు ప్రయోజనం పొందారని చెప్పారు. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవడంలో రైతు నేస్తం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్నారు. వరి వంటి అధిక నీటి పంటల విస్తరణకు వెళ్లొద్దని, తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పంటలపై దృష్టి పెట్టాలని రైతులకు మంత్రి సూచించారు. ఆయిల్ పామ్, ఉద్యాన పంటలు, ఆరుతడి పంటల సాగును పరిశీలించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి మంగళవారం రైతుల ప్రశ్నలకు శాస్త్రవేత్తల నుంచి ప్రత్యక్ష సమాధానాలు రైతు నేస్తం ప్రత్యేకత అని చెప్పారు. రైతు వేదికలను విజ్ఞాన కేంద్రాలుగా మార్చి శాస్త్రీయ వ్యవసాయానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మంత్రి తుమ్మల స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో ఎల్లినో తీవ్రతను అధిగమించేందుకు ఇంటికో ఇంకుడు గుంత, పంట కోసం పంటకుంట, ఊరి కోసం ఊటకుంటను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు మంత్రి సీతక్క. ములుగు జిల్లా కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన జలసిరి కార్యక్రమంపై ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి సీతక్క హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12,760 గ్రామ పంచాయతీల్లో జలసిరిపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు. జిల్లా అధికారుల సమన్వయంతో పనులు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఇక రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ గ్రామ సభలు ఏర్పాటు చేసుకుని జలసిరి కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు మంత్రి సీతక్క. ఈ ఎల్నినో యొక్క తీవ్రమైనటువంటి వర్షాభావ పరిస్థితుల రీత్యా మన పంచాయతీరాజ్ శాఖ నుంచి జలశ్రీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇంటి కోసం ఇంకుడు గుంత, పంట కోసం పంటకుంట, అదే విధంగా ఊరు కోసం ఊటకుంట అని మరి ఇలా జలశ్రీ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకొని దాంట్లో మరి మండల సభలలో, సమావేశాలలో డిస్కస్ చేసుకొని సర్పంచులు, అధికారులు సమన్వయంతో గ్రామాలలో పెద్ద ఎత్తున జలశ్రీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని, తద్వారా ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి మనం బయటపడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. రేపు, ఎల్లుండి 2 రోజులు మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో ప్రణాళిక సమావేశాలు పెట్టుకొని మన ఉపాధి హామీలో ఉన్నటువంటి పనులలో కూడా ఏమేం పనులు. భూ వివాదాలు లేని తెలంగాణ నిర్మాణంలో రీసర్వే కీలక ఘట్టమని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. రీసర్వేను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారాయన. జిల్లాకు 70 గ్రామాల చొప్పున తొలి దశలో 2,240 గ్రామాల్లో రీసర్వే కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ప్రతి గ్రామంలో గ్రామ సభలు నిర్వహించి రీసర్వేపై ప్రజలకు పూర్తి అవగాహన కల్పించాలని, కలెక్టర్లు స్వయంగా రీసర్వే పనులను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. డీజీపీఎస్, రోవర్స్, జీఐఎస్ సాంకేతికతో శాస్త్రీయంగా భూముల రీసర్వే చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతి సర్వే నెంబర్కు ప్రత్యేక భూదాన్ నెంబర్ను భూభారతి పోర్టల్లో నమోదు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అయితే సర్వేకు ముందు పట్టాదారులకు తప్పనిసరిగా నోటీసులు ఇవ్వాలని, ప్రభుత్వ భూములకు మార్కింగ్ చేయాలని అధికారులను మంత్రి పొంగులేటి ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి పారదర్శకంగా రీసర్వే నిర్వహించాలని సూచించారు పొంగులేటి. దక్షిణ తెలంగాణలో బీజేపీకి ఆదరణ పెరుగుతోందన్నారు టీబీజేపీ చీఫ్ రామచంద్రరావు. విద్యావేత్తలు, మాజీ ఉద్యోగులు బీజేపీలో చేరడం శుభసూచకమని తెలిపారు. సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ లో జరిగిన ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి హాజరైన రామచంద్రరావు ప్రభుత్వ తీరుపై విమర్శలు గుప్పించారు. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలన చూసి కాంగ్రెస్ కు ప్రజలు ఓటేస్తే ఈ ప్రభుత్వం కూడా ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతోందన్నారు. విద్యార్థులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకుండా, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా యువత జీవితాలను నాశనం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో పరీక్ష పత్రాల లీకేజీలకు పాల్పడింది కాంగ్రెస్ అని ఆరోపించారు రామచంద్రరావు. పరీక్షా విధానాల్లో మార్పులు రావాలని టీజీఎస్పీని ప్రక్షాళన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
తెలంగాణలో కూడా మారుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితిలో దక్షిణ తెలంగాణలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆదరణ పెరుగుతున్న విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు చాలామంది ఇక్కడ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ రిజైన్ చేసి బీజేపీ చేయడం జరిగింది. చల్లా సుధాకర్ రెడ్డి గారు వారితో పాటు చాలామంది పార్టీలో చేయడానికి వారు సుముఖంగా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే, ఆ రోజు 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నటువంటి ఒక పార్టీని మార్చి, సరే కొత్త పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇజ్రాయల్ కొత్త ఒక అవకాశం అని చెప్పి ప్రజలు ఆలోచించిన నేపథ్యంలో ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ప్రజల ఒక జీవితాలతో ఇంకా చెరగాటం ఆడుతున్నటువంటి సందర్భం చూస్తాం. విద్యార్థులకు ముఖ్యంగా ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవన్నీ లేక విద్యార్థులు రోడ్ల మీద పడి వారి జీవితాలు పాడు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు చూస్తాము. సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వట్లేదు. 20 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం బకాయి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉద్యోగాల కోసం జరిగే ఏపీపీఎస్సీ నానే అప్పుడు లీకల్ అయినాయి. 2.5 ఏళ్లలో ఆరోగ్య శాఖలో 15,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ. తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ లో జగిత్యాల జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. జగిత్యాల జీజీహెచ్ లో అన్ని స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని, మెడికల్ కాలేజ్ లో అన్ని కీలక పీజీ కోర్సులకు దరఖాస్తు చేయాలని ఆదేశించారు. 1,616 మంది స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల నియామకం, 1,182 పోస్టుల భర్తీ పూర్తి చేశామన్నారు. కోరుట్ల, మెట్పల్లి సహా అన్ని ఆసుపత్రులకు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లను నియమించినట్లు స్పష్టం చేశారు. జగిత్యాలలో క్రిటికల్ కేర్, ట్రామా కేర్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో సిజేరియన్ డెలివరీలు తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నర్సులకు మిడ్ వైఫరీ శిక్షణ, నార్మల్ డెలివరీలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. జగిత్యాల జిల్లాలో అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఏపీపై ఎల్నినో ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. వచ్చే 3 నెలల్లో 35 నుంచి 40% లోటు వర్షపాతం ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 122 హై రిస్క్ మండలాలను గుర్తించారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వర్షాభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు పంటల రక్షణ, బీమా, పశుగ్రాసంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని అధికారులను సూచించారు. రైతులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. టీడీపీ కమిటీ ముందు బోండా ఉమా వివరణిచ్చారు. అంబటి రాంబాబుతో గత పరిచయం కారణంగానే అతడితో మాట్లాడానని బోండా ఉమా చెప్పారు. పార్టీ లైన్ కు వ్యతిరేకంగా తాను మాట్లాడలేదని కూడా పేర్కొన్నారు. 25 ఏళ్లుగా టీడీపీలో ఉన్న పార్టీ లైన్ ఎప్పుడు దాటలేదని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు ఆదేశాలను ధిక్కరించే ప్రశ్నే లేదని వ్యాఖ్యానించారు. 2019-24 మధ్య ప్రాణాలకు తెగించి పార్టీ కోసం పనిచేశారని పేర్కొన్నారు. తన వ్యాఖ్యలను సోషల్ మీడియాలో వక్రీకరించారని, కొన్ని దుష్టశక్తులు కావాలనే తప్పుడు ప్రచారం చేశాయని మండిపడ్డారు. ఆదేశాలని, పార్టీ లైన్ని దాటి ప్రవర్తించామని, అలాగే అనేక మాటలు అంటే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో వక్రీకరించి రాసుకున్నారు. కానీ మొదటి నుంచి నేను 25 సంవత్సరాలు ఈ పార్టీలోకి వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీలో బోండా ఉమా ఏ రోజు కూడా పార్టీ ఆదేశాలు, పార్టీ లైను దాటడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాలని, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉద్దేశాలని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ధిక్కరించే విధంగా ఏ రోజు ప్రవర్తించలా. ఆగస్టు 15 తర్వాత అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించే దిశగా ఏపీ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. వర్షాకాల సమావేశాలను శాసనసభ, శాసన మండలికి కలిపి నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇక సమావేశాలను ప్రారంభించి సెప్టెంబర్ తొలి వారంలోగా ముగించేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. గత బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిసి సెప్టెంబర్ తొలి వారానికి 6 నెలలు పూర్తి కానున్న నేపథ్యంలో రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఆలోపు అసెంబ్లీ సమావేశాలను నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నెల 30వ తేదీన మాజీ సీఎం జగన్ శ్రీకాకుళంలో పర్యటిస్తారని వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ధర్మాన కృష్ణదాస్ తెలిపారు. జైల్లో ఉన్న మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ అప్పలరాజును జగన్ కలుస్తారని తెలిపారు ధర్మాన. అక్రమంగా అరెస్టైన సిదిరి అప్పలరాజుకు వైసీపీ భరోసా ఇవ్వడానికి జగన్ వస్తున్నారన్నారు. జగన్ పర్యటన విజయవంతం చేయాలని కోరారు ధర్మాన. వైసీపీ శ్రేణులు, జిల్లా ప్రజలు జగన్ కు స్వాగతం పలకాని ధర్మాన కృష్ణరాజు విజ్ఞప్తి చేశారు. మంత్రివర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రివర్యుని కష్టపూరితంగా అరెస్ట్ చేసినటువంటి వైనానికి
ఆయనకి సంఘీభావం తెలిపేదానికి ఎల్లుండి మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీ శ్రేణులన్నీ రాష్ట్ర జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఆయన ఘనస్వాగతం పలకాలని మరి పెద్ద ఎత్తున ఆయనకి సంఘీభావం తెలియజేస్తూ అప్పలరాజు గారికి మరి సంఘీభావం తెలియజేసే విధంగా అలాగే గౌరవ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరి స్వాగతం పలికే విధంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ జిల్లా శ్రేణులు అలాగే రాష్ట్ర ప్రజలు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా స్వాగతం పలకాలని ఘన విజయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆకివీడు రామాలయ నిర్మాణంపై పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్ చేసింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అందరూ గౌరవించాలని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు పేర్కొన్నారు. రామాలయ నిర్మాణం విషయంలో ఇలాంటి రాజకీయ కుట్ర లేదని చెప్పారు. ఇది ఎవరి విజయం కాదు, ఎవరి ఓటమి కాదు, శ్రీరాముడే తన గుడిని కట్టించుకుంటున్నాడని చెప్పారు. రేపు మేము వెళ్తున్నాం, ఇవాళ మళ్ళీ ఆ సెంటరింగ్ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తారు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ఇప్పుడు గన్నవరం వెళ్ళి 4 గంటలకి అవన్నీ కూడా చూసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఒక షెడ్యూల్, మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్రేన్ ఏర్పాట్లు అన్నీ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏర్పాట్ల నిమిత్తం గన్నవరం వెళ్తున్నాం. అక్కడ పనులు పునఃప్రారంభం రేపు మొదలు పెడతాం. రాజకీయ కుట్ర ఏమీ లేదు, డెఫినెట్గా రాజకీయమే లేదు. రాజకీయ కుట్ర అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు, రాజకీయమే లేదు. అనుకోకుండా మరి కొందరు దాన్ని వ్యతిరేకించారు. బేసిక్గా ఆ ఆలయ ప్రాంగణాన్ని డంపింగ్ యార్డ్గా మార్చేశారు. డంపింగ్ యార్డ్గా మార్చినప్పుడు సాక్షి పత్రిక వాళ్ళు ఎక్కువ బాధపడ్డారు. నిజంగా చెప్పాలి, అల్లూరు జిల్లాలో మంత్రులు అనిత, గుమ్మడి సంధ్యారాణి పర్యటించారు. ఎత్తైన కొండల మధ్య దాదాపు 8 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేశారు మంత్రులు. గిరిజన సాంప్రదాయాలతో మంత్రులకు స్థానికులు స్వాగతం పలికారు. గిరిజన మహిళలతో కలిసి తింసా నృత్యంలో మంత్రులు పాల్గొన్నారు. సప్పినట్లు గ్రామం డల్లాపల్లి పంచాయతీలో మంత్రులు మొక్కలు నాటారు. పల్లెబాటలో ఈగల్ గిరిజనులతో మంత్రులు ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం గిరిజనులకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని మంత్రి అనిత అన్నారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం గంజాయిపై ఉక్కుపాదం మోపిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో రంగులరెడ్డి విఫలమయ్యారంటూ మాజీ సీఎం జగన్ ను విమర్శించారు మంత్రి సవిత. మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులో పర్యటించిన మంత్రి సవిత డోర్ టు డోర్ తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సంక్షేమ పథకాలు ఎలా అందుతున్నాయో లబ్ధిదారులతో నేరుగా మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గిద్దలూరు నియోజకవర్గం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 2 ఏళ్ల పాలనలో సూపర్ 6 పథకాలను కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందని తెలిపారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండానే జాతికి అంకితం చేసి రంగులరెడ్డి ఈ ప్రాంత ప్రజలను మోసం చేశారని మంత్రి సవిత విమర్శించారు. రంగుల రెడ్డి గారు, ఫోటోల రెడ్డి గారు చాలా 19లో నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతానే రాజధాని పూర్తి చేసేస్తా, పోలవరం పూర్తి చేసేస్తా, అమ్మఒడి ఇంట్లో ఎంతమందికి ఉంటే అంతమందికి అమ్మఒడి ఇచ్చేస్తా, సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం చేసేస్తా, మెగా డిఎస్సి ఇచ్చేస్తా, పరిశ్రమలు తీసుకొస్తా, సాగునీరు ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసేస్తా, ప్రజలకు అంకితం చేస్తానని చెప్పిన రంగుల రెడ్డి గారు ఏం చేశారో మనందరికీ తెలుసు. ఇందాకే చెప్పారు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు జాతికి అంకితం చేశానని. వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కాదయా జగన్మోహన్ రెడ్డి, నీ సొంత జిల్లా అన్నమయ్యలో అన్నమయ్య డ్యామ్ కొట్టకపోతే కనీసం మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయలేని చేతగాని ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం. మరి ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా మైదుకూరు ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ యాదవ్ ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. మైదుకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 13వ వార్డు శ్రీరామ్ నగర్ లో ఎమ్మెల్యే స్థానిక ప్రజలను నేరుగా కలిసి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని వాటిని త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే 25 లక్షల నిధులతో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా నియోజకవర్గంలో మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు. 45 రోజులు మన కార్యకర్తలు కూడా చెప్పేది ఒకటే, 45 రోజులు ఏ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్త ఆ గ్రామంలోనే ప్రతి డోర్ టు డోర్ ఇంటింటికి తిరిగి మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎంతో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చి ఈరోజు ప్రతి చెప్పినటువంటి హామీలను ప్రతి ఒక్కటి నెరవేర్చుకుంటూ తల్లికి వందనం అంటే ఎంతమంది ఇంట్లో ఉంటే అంతమందికి ఇస్తూ ఇదే పథకాల కింద
పింఛన్ కానీ, అదే దీపం పథకం కానీ, స్త్రీశక్తి పథకం కానీ, ఇవన్నీ పథకాలన్నీ ఈ పాంప్లెట్ రూపంలో ప్రతి కార్యకర్త డోర్ టు డోర్ ఇవ్వాలని చెప్పి కార్యకర్తలకు అందరూ తెలియజేస్తున్నా. అదే రకంగా ఎందుకంటే ఒకరే 45 రోజులు తిరగాలంటే కాదు, ఏ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామంలో ఒక 2 రోజులు. కూటమి ప్రభుత్వం 2 ఏళ్ల పాలనపై ప్రజల నుంచి హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ అన్నారు. ఇంటింటికి కూటమి ప్రభుత్వం పేరుతో ప్రజల దగ్గరకు వెళ్లే కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రారంభించారు. పాతూరులోని కనకదాసు విగ్రహం దగ్గర నుంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి ఎమ్మెల్యేలకు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ప్రజలను కలుస్తూ ముందుకు సాగారు ఎమ్మెల్యే. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు అందాయి, నగరంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి తమ స్పందన ఏంటి అన్నది ఎమ్మెల్యే తెలుసుకున్నారు. ఇంటింటికి వెళుతూ ఆయన 2 ఏళ్లలో చేసిన కార్యక్రమాల గురించి కరపత్రాలు అందజేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గత 5 ఏళ్లలో రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిపోతే ఏడాదిలోపే మళ్లీ రాష్ట్రాన్ని గాడిలో పెట్టినట్లు తెలిపారు. మా ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ 2 ఏళ్లు సాధించిన విజయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే భాగంగా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు, అలాగే మా యువ నాయకుడు, భవిష్యత్ నాయకుడు, కాబోయే రథసారథి, ఐటీ శాఖ మంత్రులు, విద్యాశాఖ మంత్రి గారి ఆలోచనల మేరకు, అలాగే మా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆలోచనలతో మా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 ఏళ్ళు అయింది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశీస్సులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వం 2 ఏళ్ల కాలంలో అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వం, గొడ్డలిపాటి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ని సర్వనాశనం చేస్తే మళ్ళా 20 ఏళ్ల కాలానికి వెనక్కి తీసుకెళ్తే కేవలం 2 ఏళ్ల కాలంలోనే మా ముఖ్యమంత్రి అనుభవజ్ఞుడు, 40 ఏళ్ల రాజకీయ. సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. మీకు ఎవరైనా నచ్చకపోతే వాళ్ళను వదిలేయండి, వాళ్ళను ట్రోల్ చేయడం, ద్వేషించడం చేయొద్దు అంటూ సూచించారు. వాళ్ళ కోసం మీ సమయం, డబ్బు వృధా చేసుకోవద్దంటూ ఫ్యాన్స్ ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీ ఎనర్జీని మీకోసం, మీ కుటుంబం కోసం వాడండి అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైదరాబాద్ యూసఫ్గూడలోని శౌర్య భవన్ లో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ మీట్ జరిగింది. ఈ ఈవెంట్ లో దాదాపు 600 మందికి పైగా అభిమానులు పాల్గొన్నారు. ఈ ఫ్యాన్స్ మీట్ లో పాల్గొన్న బన్నీ ఈ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. నేను ఫ్యాన్స్ కలిసినప్పుడు ఇది ఫ్యాన్స్ అండ్ యాంటీ ఫ్యాన్స్, హేటర్స్ అందరికీ కలిపి నేను ఎప్పటి నుంచి ఒక మాట చెప్తాను. ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇలాంటి అక్యూజేషన్, ఇలాంటి అకేషన్ దొరికినప్పుడు నా మనసులో ఉన్న ఒక మాట షేర్ చేసుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో ఉంది నాకు. టైం అనుకోండి, ఎనర్జీ అనుకోండి, ఏమని అనుకోండి, మీకు 1 డే ఉంటుంది. ప్రతి మనిషికి ఒక రోజు ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ అ బ్యాటరీ. ఎవ్రీ డే మనం 100% ఛార్జ్ అవుతాం, 100% మన ఎనర్జీ అయిపోద్ది. ఎవ్రీ డే మనకు 100 ఉంటుంది. ఈ 100% అనేది అది నువ్వు టైం అనుకో, ఎనర్జీ అనుకో, ఏమని అనుకో, ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ 100 మార్క్స్ అనుకో, 100 లేకపోతే 100 రూపాయలు అనుకో, నువ్వు ఏ మెటఫోర్లో వేసినా ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ 100%. నువ్వు అది దేనికి వాడతావు అనేది నీ ఇష్టం. నీకు ఎవడో నచ్చలేదా జపాన్లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై 7.1 తీవ్రత నమోదైంది. నాగసాకికి 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. కొన్ని సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించడంతో ప్రజలు భయాందోళనతో పరుగులు తీశారు. జపాన్లోని దక్షిణ క్యూషు ద్వీపంలోని కుమోమోటో, నాగసాకి, కగోషియా, సాగా ఓయిటాలకు ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.